آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام. پہلی بات جو فرمائی، لوگو سلام عام کیا کرو، سلام کیا کرو، اس کی عادت بنانی چاہیے. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کیا کرو، چاہے آپ کسی کو پہچانو نہ پہچانو، سلام کیا کرو، سلام کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے یہ غیر مسلم ہے، نان مسلم ہے، تو پھر اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے. ویسے اس کو آواز دے کیسے ہو، ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، یہ کہنا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہنا. کیوں؟ یہ دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت بڑی دعا ہے. اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کی تم پہ رحمتیں ہوں، خدا کی برکتیں ہوں. حدیث کے مطابق جو سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے، وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا، وہ انتظار میں ہوتے کوئی مجھے سلام کرے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتے، کوئی مجھے سلام کرے. آپ اس انتظار میں نہ رہے کہ آپ کے مجھے کوئی سلام کرے، آپ سلام کیا کرے. یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام عام کیا کرو. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام. گھر میں بھی جب داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، یہ عادت بنانی چاہیے. مولانا بجلی کر رہے، مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ گھر میں جب جائیں تو گھر والوں کو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کسی نے کہا کہ ہم ابھی عورتوں کو سلام کریں گے، خود تو بس سلام کو چاہے السلام علیکم. سنت ہے، بلکہ آپ کو اس کا خیال بھی کرنا چاہیے اگر گھر میں کوئی بھی نہیں، آپ گھر میں داخل ہوئے، اس کمرے میں آپ جا رہے ہو، کمرہ خالی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرشتے ہوں گے، نیک جنات ہوں گے، ان کو سلام کرنا چاہیے. بعض لوگ خالی گھر میں داخل ہوتے نا، سلام ولام نہیں کرتے، پھر ڈر جاتے ہیں. تو ڈریں گے تو خود جب آپ سلام نہیں کریں گے تو پھر تو آپ ڈریں گے. سلام کرنا چاہیے. دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانے میں ضروری ہے کہ انسان لوگوں کو بریانی کھلائے، پلاؤ کھلائے، نہاری کھلائے، جو بھی تیار ہے کرے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق کھانا کھلائے. قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا ایک محبوب عمل ہے. انبیاء کا علیہم التسلیمات، بزرگان دین کا، اور آج تک اولیاء کرام سب کی ایک محبوب جو ہے عادت ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. ایک حدیث میرے سامنے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کھانا بنائیں نا گھر میں تو اس میں پانی زیادہ کیا کرے. کس لیے؟ تاکہ کسی جو ہے وہ غریب گھرانے کو آپ بھیجے یا کوئی مہمان نہ جائے تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ کیا کرے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلانا چاہیے. خاص کر جب کوئی آپ سے کھانا مانگے، آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے پاس کھانا پڑا ہوا ہے تو ان کو دینا چاہیے. خود نہیں دیتے، کوئی مانگے آپ سے تو ان کو دینا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں ابھی سے نیت کر لے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم اس عمل کو کریں گے. کوئی ہم سے کھانا مانگے، ہمارے پاس ہے 2 روٹیاں ہیں، ضرورت نہیں کہ 2 کھائیں، ایک اس کو کھلاؤ ایک خود کھاؤ، ایک روٹی آدھی خود کھاؤ آدھی اس کو کھلاؤ. پیغمبر علیہ السلام فرماتے کھانا کھلایا کرو. تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو. رشتہ دار جتنے قریبی رشتہ دار، بھائی بہن ہے، کزن ہے وغیرہ،
पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ان से रिश्ते जोड़ के रखो, तोड़ो नहीं। एक हदीस में आप अलैहिस्सलाम फरमाते सिल मन क़ता का, आप अलैहिस्सलाम फरमाते अगर कोई आपसे रिश्ता तोड़े ना, आप उनके साथ जोड़े। आपका भाई आपसे कहे कि तू मेरा भाई नहीं, आपको क्यों मैं आपका भाई नहीं? मेरे और आपकी माँ एक, मेरा और आपका बाप एक, क्यों मैं आपका भाई नहीं? आपसे बातें बंद कर, आप न क्या करे, आप ताल्लुकात अच्छे रखे। अगर आप पे जुल्म भी करे, ज्यादती भी करे, इसके बावजूद भी आपको उनसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वसिलुल अरहाम। हमारे यहां मुआशरे में दर्स दिया जाता है, कोई आपको सलाम न करे आप सलाम न किया करे, कोई आपको लिफ्ट न दे आप भी लिफ्ट न करे। कितने लोग कहते उनके करीब जहां आपकी इज्जत नहीं, कहते उधर जाओ नहीं सरे से। ये गलत है, ये तालीम गलत है। अपने अगर आपको सलाम न करे, पढ़ाई न करे, सलाम किया करे। कोई आपको लिफ्ट न करे, आपकी इज्जत न करे, लेकिन आपके रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, आप जाया करे। अगर वो दरवाजे भी बंद करे, आप खटखटाए, दरवाजे के बाहर खड़े रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको शर्म आएगी और बिलाखिर आपसे माफी मांगेंगे। ये तालीम है अपने इस्लाम की। रिश्तों को जोड़ के रखो, तोड़ो नहीं। बस लोगों की आदत होती है हर एक से नाराज, इससे ताल्लुक खराब, उससे ताल्लुक खराब, उससे ताल्लुक खराब। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगरचे दौर ऐसा है इस वक्त कि इंसान की बाज इंसानों से तबीयत नहीं लगती। झूठ, गीबत, फराड, धोखा, खियानत। इंसान कहे कि मैं इंसानों से बिल्कुल अलग रहूं। हमारे एक बुजुर्ग है, उन्होंने मौलाना सईद अहमद पालपुर मोहल्ला को खत लिखा पाकिस्तान से। फरमाया हजरत अगर इजाजत हो तो मैं खलवत नशीन हो जाऊं, एक कमरे में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करूंगा, इंसानों से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। हालात ऐसे। हजरत ने जवाब भी लिखा कि नहीं, खलवत का टाइम नहीं है, जलवत का टाइम है। इंसानों में रहो, अलेक से अलेक उनमें रहा करो, उनको नसीहत करो, खलवत नशीनी इख्तियार न करे। तो ये सबक आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए। कोई आपसे ताल्लुक खत्म करे, करने दे, आप खत्म न करे। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते 3 दिन से ज्यादा बातें बंद नहीं करनी चाहिए। कोई आपसे बात नहीं, आप जबरदस्ती करे। लोग समझते कि इज्जत इसी में कि मैं किसी के साथ हाथ न मिलाऊं, इज्जत इसी में मैं किसी से बात न करूं। लेकिन मैं कहता हूं इज्जत इसी में कि आप सलाम किया करें, हाथ मिलाया करें। इज्जत इसी में है कि आप बात किया करें, क्योंकि इज्जत और जिल्लत ये खुदा के हाथ में, इंसानों के हाथ में नहीं। चौथी चीज आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। फरमाए उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब दुनिया सोई हुई हो, तहज्जुद की नमाज। उस वक्त नमाज के लिए उठा करो जब लोग सोए हुए हों, आप नमाज पढ़े। तहज्जुद की नमाज मुराद है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अजीम नमाज है। हम लोग कहते हैं कि जनाब दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है, ऐसे है ना, हम कहते 5 नमाजें फर्ज है। सूफिया हज़रात फरमाते 5 नहीं 6 नमाजें हैं। कितनी नमाजें? तहज्जुद की एक मुस्तकिल नमाज वो समझते, और इसी नमाज के इंतजार में होते रात कब आएगी, फिर रात का जो है वो हिस्सा कब, 2 हिस्से कब कटेंगे, ताकि आखिरी हिस्से में हम तहज्जुद की नमाज पढ़े। तो ये मामूल बनाना चाहिए। बहुत सौ को देखा गया कि उनके मसले अटके हुए, परेशान हाल है, तकलीफ में है, लेकिन जब उन रातों को उठना शुरू किया, रब्बुल आलमीन ने मसाइल हल। ये वक्त ऐसा है अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, जो कुछ मांगना है मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश किया करें। अजान से जो वक्त पे अजान होती है उसकी बात हो रही है, आध घंटे पहले 20 मिनट पहले फजर से पहले उठा करें, कम से कम 2 रकात पढ़ा करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 8 पढ़े और 10 पढ़े और 20 पढ़े, 2 रकात भी नफल तहज्जुद आप पढ़ेंगे, आपको तहज्जुद का सवाब मिलेगा।
آج 2 ہے تو کل 4 ہے تو ایک دن آئے گا 8 رکعتیں ہو جائے گی، 10 ہو جائے گی، کم سے کم 2 پڑھ لی، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، آپ کے بڑے مسئلے ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو ان 4 باتوں پہ عمل کرے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تدخل الجنت بسلام، وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔